दोहरा कुचक तीर तर अर रहे, लख श्री गोबिंद सिंह दीन तो पंग सो दास को, गरजे श्री रण सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई। पाक परवरदगार दसां पातशाहियां दी आत्मक जाग दी जोत, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक, आदि गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों च, और नौवें गुरदेव तिलक जंजू दे राखे, वैराग त्याग ते अनुराग दी महान मूरत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर रहे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च इकत्र हो के हाजरियां भर के निता प्रति गुरु चरनां च जुड़ के साहिबे कमाल पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी की जीवन गाथा, सतगुरां दे पावन इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित सरवण कर रहे हो। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब जी ने ये कथा गुरु परमेश्वर जान के सतगुरां नूं पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप जान के लिखी है, और पूरी शरधा भावना ते आस्था सहित लिखी है। और इस पवित्र कथा नूं कथन करन नाल सरवण करन नाल सतगुरु जी दे प्रति हिरदे विच शरधा भावना यकीन ते विश्वास होर परपक्क हुंदा है। कलगीधर जी नादौन दा जंग लड़ रहे ने, ये बाजां वाले प्रीतम दे जीवन काल दा दूसरा जंग है। नादौन जंग दा वर्णन कलगीधर स्वामी जी ने अपनी बाणी बचित्र नाटक विच अपनी कलम नाल कीता है। राजा दयाल चंद बिजड़वालिया, जो बिजड़वाल रियासत का बड़ा प्रसिद्ध राजा है ते बली राजा है, ये कृपाल कटोचीए वालों वैरी दल वालों लड़ रहा है। भीम चंद ने कलगीधर जी नूं बेनती की, महाराज ये साडे बहुत सारे सूरमियां नूं मार रहा है, रण भूमि विच वैरी दल विच यही एक बड़ा सूरमा है, जे आप जी इस नूं मार मुकाओ तो जंग के मैदान विच आप जी की फतेह होवेगी। कलगीधर स्वामी जी ने अपने पवित्र हत्थां विच बंदूक संभाली है, बंदूक सेवादार ने तैयार करके दिती है, उसकी सिस्त बन्नी है, सतगुरां ने निशाना सेधिया है। राजे दयाल चंद बिजड़वालीए नूं जाके सतगुरां ने वंगारिया है, दयाल चंद असीं अपने इक्को वार दे नाल तैनूं मारना है, पर उस तो पहलां तूं वार कर लै, क्योंकि पहल असीं नहीं करनी।
ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਿਆ, ਗੋਲੀ ਤੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿਧਵੰਸ ਹੋ ਗਏ, ਢਹਿ ਗਏ। ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕੁਚਕ ਤੀਰ ਤਰ ਅਰ ਰਹੇ, ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਹਿਬੇ ਇਕਬਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੋ ਪੰਗ ਸੋਦਾਸ ਕੋ ਗਰਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਗਰਜੇ ਹਨ। ਪਾਦੜੀ ਚੰਦ ਤਰ ਚਾਂਪ ਹੱਥ ਆਕੋ ਫੰਦਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਠੋਰ 9 ਟੰਕਾ ਧਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ, ਘੋੜਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪ ਸਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਜੀਤ ਚਾਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਬੇਗ ਸਾਥ ਪਾਥਾ ਮਜਾਰ। ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਢਿਓ ਖਤੰਗ ਖਰ ਮਨੋ ਮਾਰ। ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਫੁਲਾਦੀ ਤੀਰ, ਜਿਹੜਾ 4 ਉਂਗਲ ਚੌੜਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਡਣਾ ਨਾਗ ਹੋਵੇ, ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਣ ਬਿਖੇ ਸੰਦ ਕਰ ਤਾਨ ਤਾਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬੜੇ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ ਧਰ ਵਿਸਾਲ ਮੁਚ ਕੰਤ ਬਾਨ। ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਤਬ ਗਇਓ ਸ਼ੂਕ ਕਰ ਬੇਗ ਪੂਰ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤਾਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੜ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਪੇਖ ਪਏ ਪੈ ਪੀਤ ਸੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤੀਰ 1 2 4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
10-10 ਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੜ-ਦੜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੈ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਤਰੂਨ बीच कर रोर डार। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। इत उत तकाए और तीर हार। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। उन अपर तीर सत गुर निकास। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਚੋਣਵਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। तर जेहे जोर कर जोर तास। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਗੁਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। चरणंत चाप बरखंत तीर। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਰੜ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰੜੰਤ ਚਾਂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਨਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सरड़ंत जात बरड़ंत वीर। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। तके अंत शत्रु हते अंत जंग। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਪਾਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। अते अंत त्रास थरे अंत अंग। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। करे अंत शीघ्र निक संत बान। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। खिची अंत चाप लगे अंत कान। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। मुचकंत जात बरे अंत धाए। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਚਕੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। गिरे अंत वीर बके अंत हाए। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਏ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। इम चार बान दाएं सो हाथ। ਇਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਹਨ। बिच शत्रुन मारे कोप साथ। ਔਰ ਬੜੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਚਲਾਏ ਹਨ। पुन बाम हाथ ते ऐंच चांप। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਚ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 4 ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਅਗਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। विद्या प्रवीण तनुख बान आप। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਨਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ
ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤੀਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਧਨੁਰਧਾਰੀ ਅਰਜਨ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਖਬਰੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦੀ ਬਾਣ ਵਿਦਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਧਨੁਰਧਾਰੀ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਰੇ ਖਤੰਗ ਪਟ ਅੰਗ ਭੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੌੜੇ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਦੇ ਨੇ, ਵਿੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਰਕਤ ਮਨੋ ਰਸ ਬੀਰ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬੀਰ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਅਰਨ ਸਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਲਾਏ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਚਪਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਹੀਲ ਕਾਲ ਕਰ ਧੂਮ ਤਾਮ। ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੀਪ ਨੇ ਦੇ ਆਰਾਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੀਰਜ ਛੁਰਾਏ ਦਲ ਕੋ ਭਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਬਾਮ ਬਾਨ ਤ੍ਰੈ ਕੋ ਚਲਾਏ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 4 ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸਨ ਤੇ 3 ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਹਾਏ ਲੈ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਵੀਰਨ ਬੰਗਾਰ ਧੀਰਜ ਬਿਲੰਦ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਦੇਂਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਰਨ ਚਲਾਏ ਮੋਰਨ ਮਨਿੰਦ। ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਮੜੇ ਨਰਿੰਦ। ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਰਾਜੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਤੇ ਕਟੋਚ ਕਿਰਪਾਲ ਆਦ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਹਲ ਗਏ ਪਾਏ ਪਾਛੇ ਵਿਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਚ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਟ ਬਲੀ ਗਇਓ ਮਰ ਭਿਰੈ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਭਿੜੇ,
ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੈ ਸਹਿ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਤਜ ਖੇਤ ਬਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸੰਭਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਹਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾ। ਹੱਥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਲੜਤੇ ਜੁਝਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਠ ਗੜ ਉਤੰਗ ਥਲ ਗਾਡ ਜੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੈ ਭਾਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੇਤਕ ਥਿਰੰਤ ਬਾਹਿਰ ਸੁਪਟ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਪਿਖ ਹਿਲੇ ਪਾਏ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਬਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੱਬ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੜਾ ਕੜ ਛੁੱਟ ਤੁਫੰਗ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੜਾ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਲਕਾਨ ਲਗਤ ਕਰ ਅੰਗ ਭੰਗ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਾਟੇ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਟੁੱਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂਲੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਡੇ ਉਮੰਗ ਲਖ ਜੀਤ ਵੀਰ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਭਜਨ ਬਾਜ ਉਤਸਾਹ ਹੇਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਨਫੀਰੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਦੇ ਅਗਰ ਲੀਏ ਜੁੱਧ ਖੇਤ। ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਤ ਪੋਥੋਨ ਕਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਥ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਕਰਾਲ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਨ ਮਾਸ ਖਾਤ ਕੂਕਰ ਸ਼ਿੰਗਰਾਲ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਧਾਂ, ਇੱਲਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਗ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਿਧ ਪਰਮਤ ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਂਚ ਮਾਸ ਕੇ ਕਰਤ ਗ੍ਰਾਸ। ਔਰ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੰਕ ਬੰਕ ਅਰ ਕਾਕ ਕੂਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂ, ਕੂਕਰ, ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਦਾਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੂਕਰ ਕਰਾਲ ਟਿਗ ਢੂਕ ਢੂਕ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਕੂਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਰਤ ਜੋਗਨੀ ਸ਼੍ਰੋਨ ਪਾਨ। ਔਰ ਉਧਰ 64 ਦੀਆਂ 64 ਜੋਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਲ ਜੋਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ, ਲਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਚੰਤ ਫਿਰਤ ਮੁਖ ਕਰਤ ਦਾਨ। ਔਰ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਢੇਡਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੂਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਨੇ ਤਕਾਏ ਕਰ ਨੇਰ ਨੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਰੇ ਵੀਰ ਲੜ ਫੇਰ ਫੇਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰਿਪ ਘੇਰ ਘੇਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਕਾਨ ਬਾਨ ਹੱਥ ਹੇਰ ਹੇਰ, ਔਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪੱਟ ਦੌਰ ਦੌਰ, ਔਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਾ ਬਚਾ ਕੇ। ਤਰਾਸੇ ਉਪਾਏ ਫਿਰ ਠੌਰ ਠੌਰ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬੋ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਸ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੂਰਮੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਹਨ, ਭੌਹਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤਿੰਨ ਟਾਰ ਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਲ ਟਾਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਸਪਤ ਬਾਨ ਤੇ ਜੀਤ ਜੁੱਧ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ 7 ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 7 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਭੱਜ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗੇ ਜਾਂ ਲਗੇ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਨ ਪਾਏ, ਸੋ ਤਉ ਲਉ ਦੈਵ ਜੁੱਧ ਕੀਨੋ ਉਚਾਰੇ, ਤਿਨੈ ਖੇਦ ਕੇ ਬਾਲ ਕੈ ਬੀਜ ਡਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ, 3 ਤੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖੈਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 7 ਤੀਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਏ ਦੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕਰੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਨੈ ਥਿਰਿਓ ਗਇਓ ਬਾਹਿਰ ਵਿਸਾਲ, ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਟ ਗੜੇ ਵਿਖੇ ਵੜ ਗਏ ਉਤਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਘੱਟ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਪਿਕ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਰਹੇ ਓਜ ਅਰ ਧਾਰ ਧਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਓਜ ਨਾਲ ਬਲ ਨਾਲ ਅੜੇ ਰਹੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਪੰਗ ਬੁੰਗੇ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾੜ ਵੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਜਾ ਦਈਏ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਟੋਚੀਆ ਲੀਨ ਕੇਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਟੋਚੀਆ ਉਸੇ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ ਭਇਓ ਜੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਟੋਚੀਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘੇਰੇ
ਘਿਰ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਛੁਟਕੰਤ ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰਨ ਬਿਲੋਗ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਤਬ ਸੁਪੱਟ ਆਪਨੇ ਲੀਨ ਰੋਕ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਅਬ ਗਏ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਾਡ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੂਰਮਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਈਏ। ਨਿਕਸੇ ਨਾ ਵਹਿਰ ਵੱਡ ਤਰਾਸ ਬਾੜ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹਿਮ ਫਤਿਹ ਲੀਨ ਪ੍ਰਭ ਰਨ ਮਝਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਆ ਜਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਨ ਵੀ ਕਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इन गरीब सिखन को देहो पातशाही याद कर हमरी गुरियाई। महाराज जी ने भीर चंद ने एक छोटा जिहा टहल विखाया कि भीर चंद तेरे वल खड़े आ ते जग दे मैदान च तेरी जित हुई है। दसना चाहुंदे आ दुनिया दे लोकां नूं कि जिस वल सतगुरु जी खड़े होण उहदी हर मैदान हर दीवान विच फतेह है। जिसदा होवे वल सो कदे ना हारदा, जिस दे वल सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप होण ओदी कदे हार नहीं हुंदी। महाराज जी दे बचन ने जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा। महाराज जे तुसी मेरे वल हो ते मैनू किसे दी छंदगी नहीं है। जाम गुरु है वल लभ बाहें क्या कीजे। जेदे वल सतगुरु जी खड़े ने कोई लखां बाहां वाला क्यों ना चढ़ के आ जाए ओदा कख नहीं बिगाड़ सकदा। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी की दया नाल इस नादौन के जंग विच फतेह सतगुरां दी हुई है, पर फतेह राजे भीम चंद नूं महाराज जी ने दवाई है। नादौन के जंग विच कलगीधर पातशाह जी महाराज जी की जित हुई है। दो दिशन वीर लख कै उदार, दोवां पासियां दे सूरमियां ने वेखिया है। मैं हृदय त्रस जिनके कदाप, वेखिया ये नहीं कि भीम चंद दे सूरमियां ने कलियां ने वेखिया, उधर दुश्मन दल दे सूरमियां ने भी वेख लिया कि कलगीधर स्वामी जी दे हिरदे च रंजक भर भी डर नहीं है, भय नहीं है, इन्हां दे हिरदे च कोई त्रास नहीं है। ये महाबली महाधनुर्धारी महासूरमे हन। रिप को पलाए हथ तीर आप, कहते जिन्होंने आप तीर चलाए ते केवल 7 तीर चलाए ने और दुश्मन नूं भजा दिता, भाजड़ पा दी है। जिम प्रथम पावटा जीत जंग, गल्लां हो रही ने सूरमियां विच। ये पहाड़ी सूरमे ने राजपुताने दे जड़े गल कर रहे ने, कहते ये उही ने जिन्हां ने पहला जंग लड़िया पौंटा साहब भंगाणी दा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਨ ਸੈਲਪਤੀ ਕਰ ਤਰਾਸ ਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਅਬ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਇਹ ਜੀਤ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁ ਬੜਾਏ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਕਰਦ ਕੀਰਤੀ ਸੁਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਟ ਪਰੇ ਸੇਵਰ ਨਿਜ ਕਰ ਆਨੰਦ, ਏਦਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਤੁਰਨ ਪੜਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਸਭ ਆਨ ਕਰਿਓ ਡੇਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੌਣ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਪ ਬਜਾਏ ਹਰ ਖੰਤ ਵੀਰ, ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਨਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਉਤਰ ਪਰੇ ਨਿਜਲੇ ਬਹੀਰ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਆਪਨ ਲਗਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੁਛ ਦੂਰ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਉਤਾਰ ਆਨੰਦ ਤਾਰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਨਿਸਤਮ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਿਸੇ ਨਿਕਟ ਤੇ ਜਾਤ ਕੋਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਅਰਧ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ।